میں اپنے باپ کی میت پر بیٹھی رو رہی تھی، جو کہ ابھی چند گھنٹے پہلے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، بلکہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ وہ خود بھی کھانا کھا رہے تھے۔ میری ماں تو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ تب سے آج تک میرے والد نے ہی مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ کھانا کھاتے وقت اچانک انہیں دل والی سائڈ پر درد سا اٹھا تھا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ میرے والد ایک دم سے زمین پر گر پڑے تھے، اور جو نوالا کھانے کے لیے انہوں نے منہ میں ڈالا تھا وہ بھی باہر نکل کر زمین پر گر گیا تھا۔ میرے ہسپتال لے جانے تک وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور اس قدر شدید آیا تھا کہ وہ پہلی بار ہی اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ میرا نام رابعہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ میرے باپ نے اپنی زندگی میں ہی میری شادی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ 4 دن بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہ اپنا سب کچھ میرے حوالے کر کے اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور میرے ہونے والے سسر نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، سوچا تو یہی تھا کہ ہم بہت خوشی سے اور دھوم دھام سے تمہیں لے جائیں گے، اور اب تمہیں اللہ نے اتنا بڑا دکھ دے دیا ہے کہ ہم کوئی بھی دھوم دھام نہیں کرنا چاہتے۔ رابعہ بیٹی، 40 دن تک تم اپنے ہی گھر میں رہو۔ 40ویں کے بعد ہم آ کر نکاح کی رسم کریں گے اور تمہیں رخصت کر کے لے جائیں گے۔ میں اپنے گھر میں ہی رہی۔ میرے ساتھ ایک پھوپھی رہتی تھی، ان کی بھی شادی ہو چکی تھی، اور وہ پھر بھی میرے ساتھ رہتی تھی کیونکہ میں اکیلی تھی، اور پھر میری شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ ملک سے باہر چلی گئیں۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے شوہر اور میرے سسرال والوں کے۔ میری پھوپھو نے جاتے وقت کہا کہ اچھے طریقے سے سب کے ساتھ رہنا، کیونکہ اب یہی تمہاری فیملی ہے۔ اور 40 دن کے بعد میرے سسر اور میری ساس آ کر مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے گھر کو تالا لگا دیا گیا، سامان بھی ادھر ہی پڑا رہا۔ میں نے کچھ ضروری سامان لے لیا۔ میرے سسر کے گھر میں کل 10 لوگ تھے۔ 4 میرے دیور تھے، 3 نندے تھیں، ساس، سسر، میرا شوہر اور مجھے ملا کر اب 11 ہو گئے تھے۔ میرے سسر نے ایک کتا بھی رکھا ہوا تھا۔ میرا زخم تازہ تھا، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن پھر بھی سب لوگ میری دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ تمہیں اس غم کو بھلانا ہوگا اور ایک نئی زندگی شروع کرنی ہوگی۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ جب تک تم اس دکھ میں ہو ہم لوگ صرف ایک اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے، اس کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی، اور مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی کیونکہ اس نے میرا بڑا احساس کیا تھا۔ میرے سسرال والوں کا گھر بہت بڑا تھا۔ گھر پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، اسی لیے یہاں پر کمرے زیادہ تھے اور جگہ بھی زیادہ تھی۔ ایک دن ہم سب بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ایک لڑکی ہماری طرف آئی اور اچانک سے مڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا، یہ کون تھی؟ سب لوگوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ ابھی یہاں ایک لڑکی آئی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی پلٹ کر چلی گئی۔ تب میرے سسرال والوں نے کہا کہ کون یہاں پر آئی تھی؟ میں نے کہا کہ ابھی ایک لڑکی سامنے سے گزری ہے، 4 فٹ کا فاصلہ تھا، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹی، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ میں حیران ہو گئی کہ اتنا بڑا وہم مجھے بیٹھے بیٹھے ہو گیا، لیکن آج کل ویسے بھی میں نیند پوری نہیں کر رہی تھی۔ رات ہوتے ہی مجھے امی ابو کی یاد آنے لگتی تھی۔ شاید مجھے وہم ہی ہوا تھا، ورنہ وہ لوگ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے؟ دیکھیں، اس لڑکی کی شکل میں نے اچھی طرح دیکھی تھی۔ اس کے پتلے پتلے سیدھے سے بال تھے، دیکھنے میں بھی پیاری تھی۔ سب نے میرا وہم سمجھ کر اس بات کو جھٹلا دیا۔ ایک دن مجھے میری ساس نے کہا کہ گھر کی واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، تمہارے گھر بھی واشنگ مشین ہوگی، وہاں سے لے آتے ہیں، 50,000 کا خرچہ ہے، کہاں سے نکالیں گے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی چیزیں پڑی ہوئی وہاں خراب ہو رہی ہیں، اور بھی کوئی چیز لینی ہو تو لے آتے ہیں۔ میں اپنی ساس کے ساتھ گئی اور اپنے امی ابو کے گھر سے مشین، اے سی، فریج سب کچھ لے آئی۔ میری ساس کی بات تو ٹھیک تھی کہ وہاں چیزیں خراب ہی ہو رہی تھیں۔ وہاں سے واپس آئے تو راستے میں بہت گرمی تھی۔ مجھے پھر سے وہی لڑکی گھر میں نظر آئی
और इस दफा तो मैंने सबको चौंका दिया। मैंने कहा कि वो मेरे सामने से गुजरी है। सब लोग मुझे हैरान होकर देखने लगे। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे बिठा दिया। उन्होंने कहा, बेटी बहुत गर्मी है, लगता है तुम्हारा सर घूम गया है। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत से पेश आ रही थी, लेकिन मैं हैरान हो रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था और ये सब लोग कह रहे थे कि वो यहाँ पर नहीं है। घर में सामान सेट कर दिया गया और मेरी इस बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। सब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कहती हो तो हम कसम खा लेते हैं। मैंने कहा, नहीं, कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैंने उस लड़की को दोबारा यहाँ पर देखा है। खैर ये बात भी गुजर गई। एक हफ्ते बाद मेरी सास ने कहा कि फर्नीचर की जरूरत है। बेटी, हमने अपनी बेटी को जहेज देना है। तुम्हारे घर गए थे तो सारा फर्नीचर नया पड़ा था। लगता है जाने से पहले तुम्हारे बाप ने नया फर्नीचर लिया था। अगर तुम बुरा ना मानो तो वो फर्नीचर हम अपनी बेटी को जहेज में दे दें। मुझे ये बात बुरी लग रही थी, क्योंकि वो फर्नीचर वाकई मेरे बाप ने जाने से पहले लिया था और इस तरह से वो उनकी आखिरी शॉपिंग थी और उनकी आखिरी निशानी भी, जो मैं किसी और को नहीं देना चाहती थी। मैंने कहा कि वो सब मैं अपने कमरे में रखवा देती हूँ और मेरे वाला फर्नीचर आप अपनी बेटी को दे दें। ये भी तो आप लोगों ने अभी ही लिया है। उन्होंने कहा, नहीं, ये तो बहुत हल्का फर्नीचर है, बेटी के ससुराल का मामला है। मेरी सास तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। फिर मैंने सोचा कि जब माँ बाप चले गए हैं तो चीजों को दिल से लगाकर क्या करूंगी। असल में तो मेरे वालिदैन ही मेरा सब कुछ थे। जब वो ही नहीं रहे फिर चीजें किस काम की। मैंने अपनी सास को फर्नीचर भी उठाकर दे दिया। मेरी सास बहुत खुश हो गई, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छी खातून थी। एक दिन मैंने अपने शोहर का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने हाथ पीछे कर लिया। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा कि बस यूं ही आपके पास बैठने को दिल कर रहा है। उसने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता। अभी तुम्हारा बाप इस दुनिया से गया है। बात तो आपकी ठीक है, पर मेरे बाप को इस दुनिया से गए हुए 5 महीने हो चुके थे। क्या मैं अपने शोहर के पास बैठकर दिल की बातें भी नहीं कर सकती थी? लेकिन वो मेरे पास बैठे ही नहीं और किसी काम से उठकर बाहर चले गए। उसी रात मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई तो मैंने वहां उसी लड़की को देखा। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैं बुरी तरह से डर गई। मैंने कहा कि कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं तुम्हारे शोहर की पहली बीवी हूँ। मैं हैरानों परेशान रह गई और चिल्लाना शुरू कर दिया और वो वहां से चुपचाप चली गई। मैंने सब घर वालों को जमा कर लिया। मैंने कहा कि वो लड़की अभी यहाँ थी। उसने मुझे कहा कि वो मेरे शोहर की पहली बीवी है। सब लोग हैरान रह गए। घर में उसको तलाश किया गया, वो लड़की कहीं भी नहीं थी। मेरे ससुर ने मुझे कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, लगता है तुम्हें कोई बीमारी हो गई है। तुम्हें एक ही लड़की बार बार क्यों नजर आ रही है जो इस घर में है ही नहीं? तुम्हारे शोहर की दूसरी शादी का सवाल कहाँ से आता है? तुम उसकी पहली बीवी हो और आखिरी शादी तुमसे हुई है और मैं कभी भी इसको दूसरी शादी की इजाजत नहीं दूंगा। तुम हमारी बेटियों की तरह हो। मैंने तुम्हारे बाप से वादा किया था, लेकिन लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि राबिया को डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी हालत बहुत ही खराब थी। इतने सारे लोग मिलकर झूठ कैसे बोल सकते थे? उनको क्या मसला हो सकता था? ये लोग तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मुझसे घर का कोई काम भी नहीं करवाते थे, खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखते थे। उनको एहसास था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसीलिए तो मेरा इतना ख्याल कर रहे थे। एक दफा फिर मुझे वो लड़की नजर आई, लेकिन इस दफा मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि घर में तमाशा बन जाता। शोहर को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। वो मुझे दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को मैंने सारी ही सूरत हाल बताई तो डॉक्टर ने कहा कि शायद आपको वहम की बीमारी हो गई है, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और जब किसी इंसान के साथ इतना बड़ा हादसा होता है तो उसका दिमाग हादसे से लड़ने के लिए अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करता है। ऐसे में वहम होना एक आम बात होती है। वो लड़की आपको नजर आएगी तो वो सिर्फ आप ही को नजर आएगी। मैंने कहा कि उसने मुझसे बात की है। डॉक्टर ने कहा वो बात भी करेगी तो आपसे ही करेगी। आपकी बीमारी इस तरह बढ़ जाएगी, हो सकता है वो आपको हाथ भी लगाए, लेकिन दरअसल वो नहीं होगी।
ये बीमारी तो पूरी दुनिया में मशहूर है, अक्सर लोगों को हो जाती है, इसका इलाज भी मुमकिन है। बहरहाल आप फिक्र ना करें, मैं आपको दवाई देता हूँ, आपका दिमाग सुकून में रहेगा। मैंने सुना था कि दिमागी दवाओं में ज्यादातर दवाइयाँ नींद की होती हैं। दिमाग को सुकून नींद से ही आता है। दवाइयाँ लेने के बाद मैं अक्सर सोती रहती थी, लेकिन दिन भर सोने के बाद कभी कभी रात को मेरी आंख खुल जाती थी। एक दिन मेरी आंख खुली तो मेरा शोहर कमरे में नहीं था। मैं उसे तलाश करती हुई बाहर आ गई। ऐसा लगा कि शायद मेरे आने से पहले उसके साथ यहाँ पर कोई मौजूद था और मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने उस शख्स को भेज दिया था। मैंने कहा, क्या कर रहे हैं, आधी रात का वक्त है। तब वो कहने लगा कि नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आकर बैठ गया, चलो कमरे में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके पास बैठूंगी, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मेरे शोहर ने कहा कि उन्हें अभी थोड़ी नींद आ रही है, चलो सोते हैं, तुम्हें नींद आ जाएगी। जाते जाते मेरी नजर सोफे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर 2 प्यालियां पड़ी थीं। यानी मेरा शोहर किसी के साथ यहाँ बैठकर चाय पी रहा था। एक शख्स 2 प्यालियों में चाय नहीं पीता। यहाँ पर कौन था? मेरे आने से पहले जो जल्दी जल्दी गायब हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि ये मेरा वहम है। लेकिन उस लड़की ने कहा था कि मैं तुम्हारे शोहर की पहली बीवी हूँ। अगर वो मेरे शोहर की बीवी थी तो फिर इस घर में कोई न कोई सबूत तो जरूर होना चाहिए था। शोहर की हरकतें और शोहर को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि उसने मेरे साथ दूसरी शादी की है, क्योंकि वो भी मुझसे घबराया हुआ और शर्माया हुआ ही रहता था। घर में भी ऐसी कोई चीज नहीं थी, कोई पुरानी तस्वीर नहीं थी। मैंने घर की अलमारी को भी चेक किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसका मतलब कि मुझे वाकई में बीमारी हो गई थी। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई। उसने मुझसे 1 घंटे तक बातें की, मुझे बहुत समझाया। उसने कहा कि आपको अपने माँ बाप के दुख से लड़ना होगा, उन्हें भूलना होगा। डॉक्टर के पास गई तो मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर थी, मेरा मूड भी बेहतर था। सोचा घर जाकर सो जाऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि शोहर को कहती हूँ आज मुझे कहीं बाहर ले जाएं। लेकिन मैंने जब शोहर को ये कहा तो वो साफ मुकर गया। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं बाहर जा सकते। मैंने जाकर अपनी सास को बता दिया कि ये मुझे बाहर नहीं लेकर जा रहे हैं। सोचा कि वो मेरा साथ देंगी, लेकिन उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम आराम करो। वो फिर भी अपने ही बेटे का साथ दे रही थी, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि हम लोग कहीं बाहर जाएं। मेरा मूड खराब हो गया, रात जाग कर गुजारी। मेरा शोहर तो मेरे पास ही नहीं आ रहा था, जबकि मेरे बाप को उस दुनिया से गए हुए 8 महीने हो गए थे। ऐसा लगता था मुझसे ज्यादा उसको दुख है। कम से कम वो मेरे साथ बैठे कोई बात करे, शोहर की तरह बात तो कर सकता था ना, मुझे कहीं लेकर जा तो सकता था ना। अगर उसे मेरे दुख का इतना ही एहसास था तो मेरा दुख खत्म करने के लिए, मेरा ध्यान बटाने के लिए वो कुछ कर क्यों नहीं करता था। मैं तो जब भी उसके करीब जाने लगती, वो बार बार मुझे ये बात याद दिलाता था कि तुम्हारे बाप को गुजरे अभी दिन ही कितने हुए हैं। मुझे उसकी हरकतें समझ नहीं आ रही थी, या मैं पागल हो गई थी या फिर वो भी मेरे साथ पागल हो गया था। उसके बाद भी 3 दफा ऐसा ही हुआ कि वो लड़की घर में मुझे नजर आई, और अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं वाकई में पागल हो गई हूँ। इसलिए मैंने ये बात किसी को बताई ही नहीं और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। एक दफा मैं घर के सहन में बैठी थी और हमारा कुत्ता भी हमारे साथ ही बैठा था। जब वो लड़की गेट से अंदर दाखिल हुई और उसको देखकर कुत्ता भौंकने लगा, वो दोबारा से गायब हो गई। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गई, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं था कि कुत्ता उसको देखकर भौंका था या नहीं, क्योंकि जिस टाइम कुत्ता भौंका था उस वक्त गेट से एक बिल्ली भी गुजरी थी, और कुत्ते बिल्लियों को देखकर वैसे भी बहुत ज्यादा भौंकते हैं। मुझे लगा कि शायद उसने बिल्ली को देखा है और उसी टाइम मुझे वहम हुआ था। लेकिन एक पल को मैं ये भी सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद कुत्ते ने भी उसको देखा है, क्योंकि कुत्ता तो झूठ नहीं बोल सकता है। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मैं अकेली रह गई थी। मेरा शोहर मेरे करीब नहीं आता था और मुझे ये बीमारी भी हो गई थी। एक दिन मेरी सास की कोई रिश्तेदार आई हुई थी। जब उसने एक अजीब बात कर दी, उसने कहा कि अब तक तो आपकी बहू के यहाँ बच्चा हो जाना चाहिए था, बच्चा हो जाएगा तो इसका दिल भी लग जाएगा, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ है।
تب میری ساس نے کہا کہ پتہ نہیں شاید کوئی مسئلہ ہے۔ جب وہ رشتے دار چلی گئی تو میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھ سے بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی، میں نے بھی بیٹی کی طرح ان کو ماں سمجھ کر ساری بات بتا دی، لیکن میری ساس نے اس بات پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا میں بیٹے سے بات کروں گی کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یا میں اس کو سمجھاؤں گی، بس یہ کہا کہ اللہ خیر کرے گا اور اس بات کو ختم کر دیا۔ میرے سسر نے مجھے کہا کہ تم اپنا گھر بیچ دو، ہم یہ اپنا گھر بیچ دیتے ہیں اور کسی بڑے علاقے میں جا کر ایک بڑا سا گھر لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے اور میں مان گئی، کیونکہ مجھے اس گھر کا کیا کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں رہ کر کیا کرو گی، جب بھی اس گھر میں جاؤ گی تو اپنے ماں باپ کی یاد آئے گی۔ ویسے بھی اس گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، سارا سامان کسی نہ کسی بہانے سے یہ لوگ پہلے ہی لے چکے تھے۔ یہ بھی کہا کہ ساری جائیداد تمہارے نام ہے اور اس کے بارے میں بھی کچھ کرو، کیا کرنا ہے، اتنے پیسوں کا کیا کرو گی، میرے کاروبار میں لگا دو، مجھ سے ہر مہینے پروفٹ لیتی رہنا۔ میرے سسر نے کہا تو میں ان دونوں کاموں کے لیے کاغذات بنوا رہا ہوں، تم بس ان پر سائن کر دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو میڈیسن لینے کی وجہ سے غنودگی میں تھی، اسی لیے ان کی ہر بات پر ہاں ہاں کرتی رہی۔ ایک دن میری ساس مجھے اپنے ساتھ کہیں لے گئی، لیکن اس جگہ پر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں اپنی ساس کو بتائے بغیر ہی گھر کی طرف چلی گئی۔ میری ساس کو میں نے نہیں بتایا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں گھر میں آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، شاید میرا شوہر بھی کام پر گیا ہوا تھا۔ سوچا کہ کچھ دیر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دوائی میں اتنی نیند تھی کہ ہر وقت مجھے نیند آتی رہتی تھی، لیکن جب میں اپنے کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر تو اسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جو لڑکی صرف میرا وہم تھی۔ اگر وہ میرا وہم تھی تو میرے شوہر کے پاس کیوں بیٹھی تھی؟ میرا شوہر بھی گھبرا گیا اور وہ لڑکی بھی۔ ان دونوں کو میں نے جس حال میں دیکھا تھا، میں وہاں سے چلی گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میرا دماغ اچانک سے کھل گیا، کیونکہ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ لڑکی میرا وہم نہیں تھی، وہ میرے شوہر کی بیوی تھی۔ شام ہوئی تو میں نے اپنے چاچو کو بلا لیا، جو کہ میرے والد کے کزن تھے، میرے اصل چاچو نہیں تھے، لیکن ان کو میں نے بلا لیا کیونکہ میں اکیلے ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ پولیس میں تھے اور میں نے یہ بات کی تو میرے سسرال والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو وہم کی بیماری ہے۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ لیا ہے، وہ تو اکیلا سو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی اس گھر کی تلاشی لی جائے، رات کا وقت ہے، وہ رات میں کہیں نہیں گئی ہوگی، اسی گھر میں ہوگی۔ گھر والوں کی شکل عجیب سی بن گئی کہ نہیں، جب کوئی نہیں ہے تو تلاشی لینے کا کیا مقصد ہے؟ میرے چاچو پولیس میں تھے، انہیں وہ لوگ مشکوک لگ رہے تھے۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لی تو وہ لڑکی سٹور سے برآمد ہو گئی، جہاں پر اس کے رہنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ باقی کی کہانی لڑکی نے خود سنائی۔ اس نے میرے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی میرا شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک امیر لڑکی سے شادی کروں گا، اس کی ساری دولت لے لیں گے، اس کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ بڑی بے وقوف لڑکی ہے، اور پھر میں ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا۔ لیکن میں اسی گھر میں رہتی تھی، اس لیے آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ جب میرا آمنا سامنا ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ رابعہ کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے اور اس لڑکی کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ میرا نام عائشہ ہے اور یہ میرا شوہر ہے۔ میں نے چاچو کو یہ بھی بتایا کہ میرا شوہر ابھی تک میرے قریب نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ سارے ہی جھوٹے ہیں اور تم سے تمہاری جائیداد لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، تاکہ تمہیں پاگل ثابت کر کے تمہاری ساری جائیداد اپنے نام کر لیں، اور وہ اس مقصد میں تقریباً کامیاب ہو چکے تھے۔ میرے گھر کا سامان، میری ساری مہنگی چیزیں میری ساس نے مجھ سے بڑی محبت سے لے لی تھیں، اور اب میرے سسر کاغذات بنوا کر بیٹھے تھے۔ میں اپنا گھر بھی ان کے نام کرنے والی تھی اور اپنی ساری جائیداد اور بینک بیلنس بھی۔ شکر ہے کہ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے ان لوگوں کو باتیں سنائی کہ ایک تو میں دکھوں کی ماری ہوئی تھی، اوپر سے تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا؟ اگر مجھے انسان سمجھ لیتے، میرے ساتھ ایسا نہ کرتے تو میں سب کچھ خود ہی دے دیتی۔ اگر تم لوگوں کو جائیداد ہی چاہیے تھی تو لے لیتے، ساری دولت لے لیتے، کم سے کم بدلے میں مجھے دھوکہ تو نہ دیتے۔ ان لوگوں نے بھی سر جھکا لیے تھے۔
میں نے उन पर केस करवा दिया और वापस अपने घर आ गई। बाद में ये राज भी खुला कि मेरे बाप ने मेरी शादी पक्की नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि वो सोच कर बताएंगे, क्योंकि वो लोग हमारी हैसियत के नहीं थे। लेकिन जब बाप इस दुनिया में नहीं रहा तो उन्होंने झूठ बोला कि तुम्हारा बाप तो रिश्ता पक्का करके गया था। मेरे घर की सारी चीजें तो चली गई थी, लेकिन घर और जायदाद अभी मेरे नाम था। मैंने अपने शोहर से तलाक ले ली थी और अपने घर में अब इज्जत से रहती हूँ। दुनिया वाले कितने जालिम होते हैं, सिर्फ आपको आग नहीं लगाते बल्कि आपकी राख भी उड़ा देते हैं। मेरे माँ बाप जो नहीं थे, मेरे दिल में इतना बड़ा दुख था, अल्लाह ताला ही उनसे पूछेगा। मैं अपने घर में इज्जत से रह रही हूँ और फिलहाल मेरा किसी से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि लोगों के दिमाग में शैतानी प्लान आते कहाँ से हैं। मुझे अकेला देखकर उन्होंने सोचा कि इस पर हमला करते हैं और किसी तरह से मुझे बेवकूफ बना ही लिया। मैं भी उन लोगों के हाथों आराम से बेवकूफ बन गई थी। मैंने समझा कि मैं पागल हो गई हूँ, मुझे ही कोई बीमारी हो गई है। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, अल्लाह ही इनको पूछेगा। आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे लिए कोई और मसला ना बने और मेरी बाकी की जिंदगी आसानी से गुजर जाए।